Okay, online students, can you hear me? Online students, can you hear me? Audible, ma'am. Audible, Okay, ma'am. okay, thank you. So online students అందరికి ఇప్పటిదాకా జరిగిన సెషన్స్ అర్థమైనాయండి? Okay, offline students, all of you. Yes, please come. Okay, so అందరికి సెషన్స్ ఇప్పటిదాకా చెప్పినవి అర్థమైనాయండి? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, can you please reply? ఓకే, ఫార్మ్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైన్, స్టిల్ ఫార్మ్స్ ఇంకా మనం జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లిసన్ టు ద సెషన్స్. ఓకే, so today I would like to do the revision session on all HTML tags that we discussed till now. ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసిన HTML tags అన్ని కూడా from beginning ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను. సో ఎందుకంటే few students were little confused with the tags, so I just wanted to revise all the tags. Okay, so is it fine everyone? Okay, we will do once revision of all the tags from beginning of HTML. Okay, so if anyone is having any doubt from beginning with any tag, you can let me know, and always you can feel free to give me suggestion, both online and offline students. If you feel ma'am you're going little fast or anything, you want me to explain something little more, you can always suggest me. Okay, I will do it again any number of times, no problem. Okay, is it fine? So okay, so all of you please listen. And so in the full stack we have started with UI. We have started with what? UI. UI stands for what? User interface. So using this UI we will be developing the front page. We will be developing what? Front page. So what kind of front pages we are going to develop? See, suppose if you see here any web page that we are opening here, suppose I'm opening some Google page, suppose you want to see some Amazon page. So like this, by learning HTML, CSS and JavaScript and React.js, you will be able to develop such application. You will be able to develop such application. Now for developing this print page, we are learning everything step by step. Okay, to develop like this one complete application, we need to know at least HTML, CSS and JavaScript. Okay, apart from React.js, at least if you know all these three, you can develop one application. So React.js is like open source library which will give you additional framework for better performance of your application. Okay, other than that, HTML, CSS and JavaScript is enough for you to develop any such front end application. Ante manam back end lo click cheste database select ayyedi kaadu, just oka front view maatrame manam create cheyyagalam using UI. Is it clear everyone? So like this, or you can also develop one simple mail. Suppose you want to develop some application like Gmail or Yahoo Mail, something that also you can develop. Okay, suppose you want to develop some application where it contains the username and password. ఇలాంటి ఒక టెక్స్ట్ బాక్సెస్, ఇలాంటి ఒక పేజెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి HTML, CSS and JavaScript అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎస్, సో UI యూస్ చేసేదే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కి. నేను డెమో సెషన్స్ ఒకసారి ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో కంప్లీట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో మనం వెబ్ అప్లికేషన్ కి డిఫరెన్స్ వెబ్సైట్ కి చూసాం కదా. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మీరు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి. సో మీరు కావాల్సినవి 3 things: UI ప్లస్ బ్యాక్ ఎండ్ ప్లస్ database. You need all these 3 things to develop the application. Using UI you will develop the front page. Front end అంటేనే మనం డెవలప్ చేసే UI అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు HTML, CSS, JavaScript తో డెవలప్ చేసేది ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఫ్రంట్ పేజ్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏంటంటే మీరు నేర్చుకునేది ఎయిదర్ జావా అవ్వచ్చు, లేదా పైథాన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంకేదన్నా లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో కామన్ గా మనకి ఏముంటుంది, లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ UI అండ్ డేటాబేస్ యాజ్ వాట్?
కామన్. అండర్స్టూడ్? సో ఒక కంప్లీట్ వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే గనక మీరు ఈ 3 నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే నథింగ్ బట్ UI. మీరు నేర్చుకునే ఇప్పుడు 3 HTML, CSS, JavaScript along with React JS is called as what? ఫ్రంట్ ఎండ్. మనం వ్యూ చేసే ఈ ఫ్రంట్ పేజ్ ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటాం. జీమెయిల్ అయినా, యాహూ మెయిల్ అయినా, అమెజాన్ అవ్వచ్చు, ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ మనం దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ అంటాం. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటాం. ఓకే, సో దాంతో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్ చేస్తాం. ఏంటది మాడిఫై చేసేది? అసలు ఫస్ట్ మాడిఫై చేయాలంటే క్రియేట్ చేయాలిగా. అవును. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటేనే మనం డెవలప్ చేసే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. అది కొత్తదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన దాన్ని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మనం దాన్ని ఒక ఫ్రంట్ పేజ్ మనకి ఈజీగా ఉండేలాగా యాక్సెస్ చేయటం. ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఒక క్లయింట్ కి ఇస్తాం. సో అదొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమి కోడింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా అది యూజ్ చేయాలా లేదా? సో మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఒక స్టోర్ లో ఇస్తారు, రిలయన్స్ స్టోర్ ఆర్ ఎనీ స్టోర్ లో ఇస్తారు. అది వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. అది యూజ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి బ్యాక్ అండ్ జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ రావాలా? HTML కూడా రావాలా? ఏం అవసరం లేదు. అంటే ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి? వాళ్ళకి వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి. సో అలాంటి అప్లికేషన్ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డెవలప్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ లైక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే యూజర్ యూజ్ చేయటానికి ఈజీగా ఉండటానికి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేసేదాన్ని మనం ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటాం. సో మనం దాన్ని కొత్తగానే క్రియేట్ చేస్తాం, లేదా ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ని మనం మోడిఫికేషన్స్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కదా. ఒక మొబైల్ ఉంటుంది, మనం మొబైల్ కొత్త మోడల్ వస్తుంది, ఏమవుతుంది? మోడిఫై చేస్తాం కదా, అవునా కదా? సో అసలు మోడిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ అది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి కదా. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనం ఈ 3 థింగ్స్, దీన్ని మనం ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కింద తీసుకోవచ్చు, కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అర్థమైందా? ఫంక్షనింగ్ డిజైనింగ్ చెయ్యాల అంటేనే ఒక ఫంక్షనింగ్ కదండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం ఫంక్షనింగ్ లేకుండా ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటామా మనం దీన్ని? అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదన్నా ఓపెన్ చేస్తాను, సపోజ్ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుందాం. Okay, so let us say I will be opening some Flipkart. సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది. మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో ఫంక్షనాలిటీ లేకుండా ఉంటే ఎట్లా? మీరు ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, అందులో మీరు ఏమీ టైప్ చేయకుండా అది ఒక అప్లికేషన్ ఎలా అవుతుంది? మీరు ఇప్పుడు నేను ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఫామ్, దానికి సబ్మిట్ బటన్ కొట్టాను, అది ప్రాపర్ గా వర్క్ అయిందా మనకి? జస్ట్ అది మనం ఏ లింక్ ఇస్తే ఆ లింక్ ఓపెన్ అయింది, అంతేగాని మనం ఇచ్చిన యూజర్ ఐడిని, పాస్వర్డ్ ని చెక్ చేసిందా? కరెక్టేనా కాదా అని చెక్ చేసి మీ మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ అయిందా? లేదు కదా. అంటే దానికి ఒక ప్రాపర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందా? లేదు కదా. సో మనం జస్ట్ ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దానికి యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం బ్యాక్ ఎండ్ యాడ్ చేసినప్పుడు, డేటాబేస్ తో స్టోర్ చేసినప్పుడు. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో నేను లాగిన్ అంటాను, ఒక న్యూ కస్టమర్ అని తీసుకుంటాను, లేదా ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్. సో విత్ సమ్, if I have already account, I'll open, or I will click on sign up button. So when I click the sign up button, it will ask me to enter the mobile number and request for OTP. అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ వ్యూ లో డేటాబేస్ కనెక్షన్, బ్యాక్ ఎండ్ కోడింగ్ లేకపోతే విల్ ఇట్ వెరిఫై? మీ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా? లేదు. సో అలా కంప్లీట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఓపెన్ అయితే అది మీ ఫుల్ అప్లికేషన్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ ఏమవుతుందంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ లేకుండా ఓన్లీ వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వ్యూ కి స్మాల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి కదా,
సో లేకపోతే ఎట్లా అది? సో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి కదా, అండ్ దెన్ మనం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదే ప్రాపర్ ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ అవ్వాలంటే కనుక మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక కోడింగ్ రాయాలి. ఎయిదర్ అది జావా అవ్వచ్చు, పైథాన్ అవ్వచ్చు, .NET అవ్వచ్చు, ఇంకేదన్నా లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు. అవునా? సో ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ద్వారా మనం నేర్చుకునేది జస్ట్ ఒక వ్యూ అండ్ దెన్ వ్యాలిడేషన్ కూడా చేస్తాం మనం. ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ప్రాపర్ వ్యాలిడేషన్ చేయలేం. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం ఎలాంటి వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం? ఇప్పుడు నేను ఏం ఎంటర్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ అని కొడితే వెళ్తుందా? లేదు. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడేటింగ్. ప్లీజ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ మొబైల్ నెంబర్ అని అడుగుతుందా లేదా? ఓకే, సో ఇది మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ చెకింగ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే ఫుల్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ ఫంక్షనాలిటీస్ తో క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకునేవన్నీ స్మాల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఆ మాత్రం ఫ్రంట్ వ్యూ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఇంప్రాపర్ కదా. ఇప్పుడు మీరు అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది, దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ చూపిస్తుందా లేదా? దీనికి ఇట్లా చూపించాలి అంటే మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, నిన్న మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, దాని ఎక్స్టెన్షన్ తో మనం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయొచ్చు జస్ట్ వ్యూ పర్పస్ కోసం. కానీ మీరు ఒకటి ఐటమ్ కార్ట్ కి సెలెక్ట్ చేసుకొని అది పర్చేస్ చేయాలనుకోండి, అది కార్ట్ లో మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి కార్ట్ లో సపోజ్ మీరు యూ విల్ యాడ్ సమ్ ఐటమ్, ఒక టీవీ సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. అది మీరు లాగౌట్ అయిపోయారు. నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు అది యాడ్ అయి ఉండాలా లేదా? మీరు అట్లాంటివి చూసుంటారు కదా. అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ మీ క్రెడెన్షియల్స్ తో మీరు లాగిన్ చేసినప్పుడు మీరు కొన్ని ఐటమ్స్ యాడ్ చేస్తారు, అవునా కదా? మేబీ టీవీ ఆర్ ఎనీథింగ్, క్లాత్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ మీరు మీ కార్ట్కి యాడ్ చేసుకుంటారు. యాడ్ చేసుకున్నాక మీరు సారీ తర్వాత పర్చేస్ చేద్దామని లేదా ఇంకొంచెం సర్చ్ చేద్దామనో బై మిస్టేక్ లాగౌట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ లాగిన్ అయినప్పుడు అసలు మీరు యాడ్ చేసినవన్నీ ఉంటాయా పోతాయా? కార్ట్ లో ఉంటాయి కదా. సో ఎందుకు ఉంటున్నాయి కార్ట్ లో? ఓన్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ HTML CSS జావా స్క్రిప్ట్ అది పాసిబుల్ కాదు. అది ఎంతవరకు పాసిబుల్? జస్ట్ ఆ టైంకి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాకి మాత్రమే. కానీ అవి మీ కార్ట్ లో సేవ్ అయి ఉండి నెక్స్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇవి సెలెక్ట్ చేశారు అని మీకు చూపించాలనుకోండి, అది మీరు సెలెక్ట్ చేసిన డేటా ఒక డేటాబేస్ లో సేవ్ అవ్వాలి. ఎలా సేవ్ అవుతుంది? డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు కదా, త్రూ బ్యాక్ ఎండ్, త్రూ పైథాన్ ఆర్ త్రూ జావా లాంగ్వేజ్. అది మీరు సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్స్ కార్ట్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం మీ లాగిన్ తో ఓపెన్ అయినప్పుడు మీ సేవ్ అయిన ఐటమ్స్ చూపిస్తుంది. సో మీరు కావాలంటే అవి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు లేదా రిమూవ్ చేసి కొత్త ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అవునా కాదా? సో ఇట్లా మనం మొత్తం డెవలప్ చేయాలంటే మనకి వచ్చిందా అండి? ఓకే, అర్థమైందండి? అంటే గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అంటే మెయిన్ అంటే అది మొత్తం డిజైన్ ఉంటుంది, ఓన్లీ డిజైన్. అదే కోడింగ్ గురించి ఉంటుంది మేడం, దాంట్లో నుంచి మనం గ్రాఫిక్స్ చేస్తాం. బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసరికి మనం మొత్తం వెబ్సైట్ మనం ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తాం. ఇందులో మనం యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఇవి. ఇంకొన్ని గ్రాఫిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే మనం డెఫినెట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో గ్రాఫిక్స్ దేని ద్వారా యాడ్ చేస్తామంటారు? అది కూడా ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్, అదొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా. సింపుల్ మనం HTML CSS జావా స్క్రిప్ట్ తో డెవలప్ చేసేది ఒక బేసిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంకొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది? మనం గ్రాఫిక్స్ అవి వాడేది డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ. సో అదొక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే జావాతో డెవలప్ చేసిందే ఫుల్ అప్లికేషన్ అంటామా? కాదు కదా. పైథాన్ తో డెవలప్ చేసినా, .NET తో డెవలప్ చేసినా మనం ఫుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటామా, మీన్స్ ఫుల్ అప్లికేషన్ అంటామా లేదా? అంతేగాని ఒక్క జావా యూస్ చేస్తేనే లేదా ఓన్లీ పైథాన్ యూస్ చేస్తేనే అది కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అంటామా? అనం కదా. సో మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక పార్ట్ డెవలప్ చేయడానికి ఇది వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది. సో మన కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్,
డేటాబేస్. ఈ మూడు కలిపితే మనకు ఒక ఫుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ఈ డెవలప్ చేసిన వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ ని మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసేదాన్ని ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అసలు? మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేసే ఒక పేజ్, ఒక ఇంటర్ఫేస్ మీడియం లాగా అన్నమాట మనకి. సో అట్లాంటిది మీరు గ్రాఫిక్స్ యూస్ చేస్తే అది డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది, అవునా కాదా? సో మీరు మొబైల్ డెవలప్ చేశారని, మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఆండ్రాయిడ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తారు, జావా యూస్ చేస్తారు. అంతేగాని ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ యూస్ చేస్తేనే అది కరెక్ట్ అని అంటామా మనం? కాదు కదా, వేరే చాలా టెక్నాలజీస్ వాడతారు. మ్యామ్ ఆండ్రాయిడ్ వాడలేదు కాబట్టి అది అసలు ఒక అప్లికేషనే కాదు అని చెప్తామా మనం? కాదు కదా. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటంటే ఈ మూడితో ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. అలాగే మీరు అంటున్నట్టు గ్రాఫిక్స్, ఇమేజెస్ లేదా అడోబ్ రీడర్ ఇవన్నీ వాడుతూ ఇంకొక యూజర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్ చేయొచ్చు. అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట మనం యూజ్ చేసే వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకేనా అండి, క్లియర్? ఓకే, ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో ఐమ్ హ్యాపీ యువర్ ఆస్కింగ్. సో ఇంకేదైనా ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? స్టిల్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? సో మీకు అర్థమైందా? ఓకేనా? సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి, పర్వాలేదు. సో మనం ఇట్లా యూజ్ చేసి ఒక కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ని మనం డెవలప్ చేస్తాం, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఇందులో మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో నేర్చుకునే పార్ట్ ఏంటంటే లైక్ HTML, CSS and JavaScript. And in this, along with this, you will be learning like with the React.js or Angular.js. రెండిట్లో ఒకటి మీరు నేర్చుకుంటారు. Now you are learning React.js and at the last I will be also handling Angular.js also. జస్ట్ ఎందుకంటే ఆ టైంకి Angular.js ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు మిస్ చేసుకోకూడదు కాబట్టి. సో Angular.js సెషన్స్ కూడా కొన్ని చెప్తాను. ఓకే, సో React.js కి అయితే మీరు సపరేట్ గా Node.js ఇన్స్టాలేషన్ ఇవన్నీ చాలా అవసరం. అదే Angular.js అయితే మీరు సపరేట్ గా ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఇలా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. సో నౌ ఫస్ట్ we are going to start with HTML. Okay, so we have started with HTML for our basic view. So main గా మనం అసలు HTML ఎందుకు డిజైన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను? టు స్ట్రక్చర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్. ఏదన్నా ఒక టెక్స్ట్ ని ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో మనం డిస్ప్లే చేయడానికి మనం HTML అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, HTML స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. Okay, HTML stands for what? Hypertext Markup Language. Anything? Any problem? Okay, so using this HTML, we are just doing the structuring the content of any page. ఓకే, మెయిన్ గా మనం HTML అనేది స్టైల్స్ యాడ్ చేయడానికి కాకుండా మనం ఏదన్నా ఒక కంటెంట్ తీసుకుంటే దాన్ని ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి మనం HTML అనేది వాడతాం. ఓకేనా. సో HTML లో కోడ్ అంతా ఎలా రాస్తామంటే we will be writing in terms of tags. ప్రతిదీ కూడా మనం HTML లో ఎలా రాస్తాం? ట్యాగ్స్ లో రాస్తాం. అండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ విల్ హ్యావ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్. వాట్ we will have? ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ట్యాగ్. ప్రతి ట్యాగ్ కి కూడా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉంటాయి మాక్సిమం. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ ట్యాగ్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ ట్యాగ్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓపెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజ్ కింద మనం డిసైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఒక ట్యాగ్ అంటే మనం ఎలా రాస్తామంటే ఓపెన్ విత్ ద యాంకిల్ బ్రాకెట్ అండ్ క్లోజ్. వాట్ ఎవర్ వి రైట్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్యాగ్ ఇన్ HTML. అండర్స్టూడ్? ఒక HTML లో ట్యాగ్ అని దేన్ని అంటాం మనం? ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బిట్వీన్ ద బ్రాకెట్ రాసేదాన్ని మనం ఏమంటాం? HTML అంటాం. ఓకే, సో ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వెన్ వీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ HTML, డూ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్? మనం ఎడిషనల్ గా ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలా? అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనం నోట్ ప్యాడ్ లో రాసి సేవ్ విత్ .html చేసి డబల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు, ఇట్ విల్ రన్ విత్ యువర్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్.
బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అవ్వచ్చు, గూగుల్ క్రోమ్ అవ్వచ్చు, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ అవ్వచ్చు, లేదా మీ సిస్టమ్ లో ఏ బ్రౌజర్ మీరు డిఫాల్ట్ గా పెట్టుకుంటారో ఆ బ్రౌజర్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఏదన్నా ఒక HTML ట్యాగ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మీరు సపరేట్ గా ఏమీ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ విల్ వర్క్ విత్ యువర్ డిఫాల్ట్ browser. Okay, so now in HTML we will write anything in between what tags lo rastam manam. Okay na? So open and closing. So HTML ki starting em rastam manam HTML, and then we will open the tag and we will close the tag. And this is not case sensitive. Ma'am, capital lo rayala, small lo rayala, ala em ledu. Meeru capital small elagaina rayochu. Okay na? So you can write like this either in capital or in small. And this is like opening. Meeru ippudu oka coding lo asal HTML tag e రాయకుండా .html తో సేవ్ చేసినా కానీ అది బ్రౌజర్ లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది చూసేది ఏంటి? ఎక్స్టెన్షన్. మీరు దేంతో సేవ్ చేస్తున్నారు అనేది. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంటుంది? .txt అని ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. అలాగే మీరు HTML కి డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇస్తారు? .html అని ఇస్తారు. ఓకేనా? సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫస్ట్ షోయింగ్ విత్ ద నోట్ ప్యాడ్. విజువల్ స్టూడియో అని పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ విత్ వాట్? నోట్ ప్యాడ్. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి we require just one notepad. Okay, I'm going to create one new, and is it visible my everyone? Last kuchina valaki. Okay, so now I'm going to write like HTML. Okay, and then for HTML idi open tag antam, and then we will close the HTML tag like this. Clear? So this is opening and closing tag. And next, whatever you want to write and display in between the browser of your page. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పేజ్ కి మధ్యలో ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాల్సిన కంటెంట్ ని మీరు ఎక్కడ రాస్తారంటే బాడీ ట్యాగ్ లో రాస్తారు. ఎక్కడ రాస్తారు? బాడీ ట్యాగ్. సో చెప్పాను కదా, HTML లో ప్రతిదీ కూడా మీరు ట్యాగ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ట్యాగ్ లో. సో ఎప్పుడైతే మీకు బాడీ ఆఫ్ ద పేజ్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటారో ఆ కంటెంట్ ని మీరు ఎందులో రాస్తారు? బాడీ ట్యాగ్ లో రాస్తారు. Okay, what you will write? Body tag. So now let us close the body tag. As I said, every tag will have the opening and closing tag. So manam edaina information endulo rastam? Between body tag. Okay, next మీరు ఇప్పుడు ఒక వెబ్ పేజ్ లో చూస్తారు కదా, సపోజ్ okay, in any web page you're opening. సో కొంత టెక్స్ట్ మీకు థిక్ లో ఉంటుంది, హెడ్డింగ్ లాగా ఉంటుంది, కొన్ని నార్మల్ ఫాంట్ లో ఉంటాయి. అవునా కాదా? సో ఏదన్నా టెక్స్ట్ మీకు ఒక హెడ్డింగ్ లా కావాలి అనుకున్నారనుకోండి, మీరు నోట్స్ లో కూడా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా ఏదన్నా ఒక నోట్స్ గురించి రాయాలనుకున్నారనుకోండి, మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటారా లేదా? ఏదన్నా ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి, లేదా పైథాన్ ఆర్ జావాలో బేసిక్, కోర్, అడ్వాన్స్ అని ఉంటాయి. సో మీరు డైరెక్ట్ గా కాన్సెప్ట్ రాయరు కదా, హెడ్డింగ్ పెడతారు కోర్ జావా లేదా కోర్ పైథాన్. అందులో మీరు బేసిక్ గా డేటా టైప్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ డేటా టైప్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి అందులో ఉన్న డేటా టైప్స్ రాస్తారా లేదా? సో అట్లా మీరు ఒక హెడ్డింగ్ రాయాలంటే మనకి యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాగ్స్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్. సో ప్రాపర్ గా ఒక హెడ్ ట్యాగ్ అని ఉంటుంది, అలాగే హెడ్డింగ్ కి మనకి డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. ఏం ట్యాగ్స్ అవి? H1 to H6. H1 అనేది ఏంటంటే హైయెస్ట్ సైజ్ అన్నమాట. మనం H2, H3, H4, H5, H6 అని రాస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది? సైజ్ అనేది కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది. H1 అనేది హైయెస్ట్ సైజ్ అన్నమాట. H2 అనేది దానికన్నా కొంచెం చిన్న సైజ్. అట్లా మనం ఏ సైజ్ లో కావాలి అనుకుంటే ఆ ట్యాగ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూసాం? HTML బాడీ ట్యాగ్. ఇన్సైడ్ దట్ మనం జస్ట్ బేసిక్ ట్యాగ్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. హెడ్డింగ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? H1 to H6. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ ఇన్ H1. H1 stands for heading 1. So here whatever you write like this is heading 1 tag, and I will close the
H1. As I said, every tag will have the opening and closing tag. H1 కి కూడా మనకి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో రాసాం మనం. సో ఇది నేను సేవ్ చేయాలి కదా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, సేవ్ చేయాలి. సో గో టు ద ఫైల్ అండ్ సే సేవ్ యాజ్. సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, అసలు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి మ్యామ్? సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు HTML నేర్చుకుంటున్నాం కదా, అన్ని HTML ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకుందాం. ఎందుకని, తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసి చూడాలంటే అక్కడ ఒకటి ఉంటే మనకి క్లమ్జీగా ఉంటుంది కదా. సో ఎక్కడన్నా విడివిడిగా కానీ డెస్క్ టాప్ మీద సేవ్ చేసినా ఇట్ వోంట్ లుక్ ప్రాపర్లీ. అందుకని మనం ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫోల్డర్ లో మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సేవ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్, జస్ట్ అందరికి ఐడియా ఉండుండొచ్చు, బట్ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. సో యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ పేజ్. ఇక్కడ మీకు అందరికి మై కంప్యూటర్ లో సి డ్రైవ్ అట్లా ఉంటాయా లేదా? సో యూ కెన్ ఓపెన్ ఇన్ మై కంప్యూటర్ సి డ్రైవ్. సో మీకు కావలసిన చోట ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. సో మై కంప్యూటర్ సి డ్రైవ్ లో నా ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి న్యూ ఫోల్డర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మీకు ఇది కనిపించలేదు అనుకోండి, ఆ పేజ్ లో రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ అని కూడా అనొచ్చు. మ్యామ్ నాకు అక్కడ పైన కనిపించలేదు అన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఓపెన్ చేసి అక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ అనండి. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో లేదా మీరు ఆల్రెడీ మీ ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంది, అది ఓపెన్ చేసి అక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, మీరు మీ సిస్టమ్ లో ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో డైరెక్ట్ గా సి డ్రైవ్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే గో టు ద న్యూ అండ్ దెన్ వాట్, ఫోల్డర్. మీకు అక్కడ కనిపించకపోతే ఏం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేయండి ఆప్షన్. సో నౌ వెన్ యూ సెలెక్ట్, ఓకే మనం HTML ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం కదా, సో ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ లో ఉండడానికి ఏమని ఇస్తున్నాం మనం, HTML అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. జస్ట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ద ఫోల్డర్. డన్. ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ని ఆ HTML ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకుందాం. సో దట్ మనం అన్ని ఇవాళ నుంచి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ అందులో సేవ్ చేసాం అనుకోండి, సో ఒక లిస్ట్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా HTML చూడాలనుకోండి, అది ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మీరు CSS నేర్చుకునేటప్పుడు దానికి ఒక సపరేట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి, అందులో CSS ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దట్ మనం సపరేట్ గా మనం ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నౌ గో టు ద ఫైల్ అండ్ సే సేవ్ యాజ్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, మై కంప్యూటర్ సి డ్రైవ్ లో ఇక్కడ ఓపెన్ ట్యాబ్ ఇలా వస్తుంది కదా, గో టు ద సి డ్రైవ్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ HTML ఫోల్డర్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఇదే కదా క్రియేట్ చేసాం, సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అనండి. సో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయింది. దీనికి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లైక్, సారీ ఐ విల్ సేవ్ అగైన్, సేవ్ యాజ్ HTML లో బేసిక్ డాట్ HTML అని సేవ్ చేయండి. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ వాట్, సేవ్ బటన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పేజ్ ఆటోమేటిక్ గా HTML ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దీన్ని, మనం ఎక్కడైతే పేజ్ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఎప్పుడైతే .html తో సేవ్ చేశారో అప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ తో సేవ్ అయిపోతుంది. మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ తో సేవ్ అయిపోతుంది. సో మీరు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, అది వెబ్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, అది వెబ్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. మ్యామ్ మళ్ళీ నేను అది క్లోజ్ చేశాను, నోట్ ప్యాడ్ లో చూడాలి అనుకుంటున్నాను, ఎలాగో తెలియట్లేదు. సో దెన్ యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పేజ్ అండ్ సే ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ నోట్ ప్యాడ్ నేను ఇప్పుడు రాశాను, ఇది నేను బై మిస్టేక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ క్లోజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. సో క్లోజ్ చేస్తాను. మళ్ళీ దాన్ని ఎలా చూస్తాం మనం, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ సే ఓపెన్ విత్ వాట్, నోట్ ప్యాడ్. సో అప్పుడు మనం నోట్ ప్యాడ్ తో ఓపెన్ చేస్తే ఇట్ వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి రోట్ ఇట్ విల్ బి ఓపెనింగ్ అండ్ మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మా ఎవ్రీవన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ అందరికి అర్థమైందండి బేసిక్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్? సో నౌ దీన్ని మనం ఎన్ని ట్యాగ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం మనం,
H1, H2, H3 అట్లా మనం ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది సైజ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతూ వస్తుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో నౌ H1 తర్వాత యూ కెన్ గివ్ వాట్ H2. సో ఇందులో నేను జస్ట్ వాట్ ఎవర్ టెక్స్ట్ యూ రైట్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ట్యాగ్, it will be applied with that style. Suppose I'm writing heading to tag and I'm closing with what, H2 slash what, H2. సో మనం ఏదైతే ఓపెన్ క్లోజ్ ట్యాగ్ లో రాస్తామో దానికి ఆ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది HTML లో, ఆ రెండింటి మధ్యలో రాసిన దానికి. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ H1, H2 and again you can also write H3. This I'm writing like this is heading 3 and then H3. ఇట్లా మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ H6 వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, నౌ so you want everything to be come in new line, then what we have to give, break tag. సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ కి ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ న్యూ లైన్ లోకి వస్తుంది, కానీ అన్ని ట్యాగ్స్ కి అలా ఉండదు, కొన్ని ట్యాగ్స్ కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ ట్యాగ్స్ కి అయితే న్యూ లైన్ లోకి రావట్లేదో ఆ ట్యాగ్ ని మనం ఏ బ్రేక్ ట్యాగ్ తో రాసి న్యూ లైన్ లోకి తీసుకురావచ్చు. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ అబౌట్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ heading 1, heading 2 and heading 3. అంటే H1 ట్యాగ్ మధ్యలో ఇచ్చాను, H2 and then what this is H3. అందుకని సైజ్ అట్లా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బేసిక్ ట్యాగ్స్. ఏమంటాం మనం? బేసిక్ ట్యాగ్. HTML, హెడ్, బాడీ, ఇట్లా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతాయి, బేసిక్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ట్యాగ్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇట్లా మనం బేసిక్ ఆఫ్ HTML పేజ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. Online students, is it clear everyone? Do you have any doubts? Okay, if you have any doubts, please let me know. So now I'm going to create one more new file just for creating some more tags in the HTML. So మనం basic tags లో heading tags తర్వాత ఇంకేం చూసాం? హెడ్, టైటిల్, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ట్యాగ్స్. టైటిల్ ఇస్తే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఆన్ ద బ్రౌజర్. అవునా? ఐ విల్ జస్ట్ షో దట్ ఆల్సో. HTML అండ్ దెన్ మనకున్న నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఏంటి? బేసిక్ ట్యాగ్ లో హెడ్ ట్యాగ్. సో హెడ్ ట్యాగ్ లో ఏదైతే ఇస్తామో దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యాజ్ వాట్, హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఈ హెడ్డింగ్ లోనే మనం ఇప్పుడు చూసింది డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. H1, H2, H3, H4, H5, H6 అనేవి ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్. అలా కాకుండా మనకి సింగిల్ హెడ్డింగ్ ఫార్మాట్ లో రావాలంటే మనం ఏ ట్యాగ్ మధ్యలో రాయాలి? హెడ్ ట్యాగ్ మధ్యలో. ఓకే, సో హెడ్ ట్యాగ్ మధ్యలో దెన్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ లైక్ వెల్కమ్ టు HTML అని రాసాం అనుకోండి, జస్ట్ మీకు యాజ్ ఏ హెడ్డింగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద బాడీ ట్యాగ్, which we will think that it is complete. Rest of the heading page ఉన్నదాన్ని మనం body tag antam. Then we will close the body tag and then we will close the HTML tag. Okay, so now I'm going to save this again. ela save cheyali? File, save as. సో బై డిఫాల్ట్ మనం ప్రీవియస్ గా సేవ్ చేసిన లొకేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, కానీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఒక్కోసారి మీరు వేరేది ఏదన్నా ఓపెన్ చేస్తే వేరే సైట్ ఓపెన్ అయి ఉండొచ్చు, వేరే లొకేషన్. అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి. సి డ్రైవ్ లో HTML ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరు జస్ట్ head.html అని సేవ్ చేయండి. ఓకే, head.what? HTML. Then go to the folder and you can double click this. It will open on the page. Got it? So అది జస్ట్ సింపుల్ హెడ్డింగ్. అదే H1, H2 అయితే మనకి సైజెస్ గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే హెడ్ ట్యాగ్ అయితే మనకి జస్ట్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద పేజ్ లాగా వస్తుంది. అండ్ ఇంకొక బేసిక్ ట్యాగ్ ఏముంది మనకి? టైటిల్. వాట్ ఈస్ దట్? టైటిల్. సో వీ కెన్ రైట్ లైక్ టైటిల్. So whatever we write in title, it will be displayed as the title of the page. So suppose I am writing like hello and I am closing the title, 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 and then close the tag. Got it? I'm going to save this and I'm going to the browser and then execute this. So now if you observe,
వేర్ వి గాట్ హలో అందరు కనిపిస్తుందండి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్. మీ పేజ్ టైటిల్. మీరు ఏ టెక్స్ట్ అయితే ఆ టైటిల్ కి మధ్యలో రాస్తారో అది బ్రౌజర్ కి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? సో హెడ్డింగ్ అనేది పేజ్ కి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. టైటిల్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది? ఇన్ ద హెడ్ టాప్ పార్ట్. Got it? So we have seen about the head, title, body. Clear everyone? Yes? Okay. So now next we are going to discuss about the presentation tags. In tags use chesna manam presentation. Ippudu daaka chusni basic and structural. Heading tags, title, body ivanni basic and structural tags. So next we are going to discuss about the presentation tags. అంటే ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి అనే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ప్రెజెంటేషన్. హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వ్యూడ్. మీ టెక్స్ట్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, సో మీరు కొన్ని బ్రౌజర్స్ లో చూస్తే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లాగా డిస్ప్లే అయి ఉంటుంది, అవునా? సో ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, లేదా మీరు ఏదన్నా ఎడ్యుకేషనల్ సైట్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ లైక్ జావా టీ పాయింట్, ఒక వెబ్సైట్ టైప్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే, సో javateapoint.com. సో ఇట్లా ఒక వెబ్సైట్ టైప్ చేసినప్పుడు సో మీకు ఇట్లా ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఒక టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందా? అవునా? సో ఇట్లా ఒక పారాగ్రాఫ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటంటే పీ ట్యాగ్. వాట్ ఈస్ దట్? పీ ట్యాగ్. పీ రిప్రజెంట్స్ ఫర్ వాట్? పారాగ్రాఫ్. సో అట్లా మన వెబ్ పేజ్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్స్ రావాలి అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ పీ ట్యాగ్. సో మనం పీ రిప్రజెంట్స్ ఫర్ వాట్? పారాగ్రాఫ్. సో ఇక్కడ మరి మీరు ఏ టెక్స్ట్ అయితే రాస్తారో అది ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా ప్రింట్ అవుతుంది. అబౌట్ HTML అవ్వచ్చు, CSS అవ్వచ్చు. మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక వెబ్సైట్, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అట్లా కొన్ని బుక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి బుక్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కదా. ఈ బుక్ కొంటే మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు అనేది ఒక జస్ట్ ఒక వ్యూ. అలా ఒక క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఎందులో రాయొచ్చు? పీ ట్యాగ్ లో రాయొచ్చు. సో ఏదైతే పీ ట్యాగ్ కి మధ్యలో రాస్తారో ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ వాట్? పారాగ్రాఫ్. యాజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ HTML ఈజ్ ఏ hypertext markup language. And I'm closing the P tag. And inside this I can write so much of content like HTML is used to structure content of page. Structure the content of the page. Okay, so itla manam P tag lo entaithe rasamo it will be considered as what? Paragraph. So now I am going to the browser and re-execute it. Okay, we'll go to the folder and I'm going to run this. Okay, మనం ఎక్కువ టెక్స్ట్ రాస్తే లైన్ బై లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐల్ జస్ట్ రైట్ ద కంటెంట్ మోర్. హియర్ సేమ్ కంటెంట్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాస్తాను సో దట్ మీరు చూడొచ్చు ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది. సో ఇట్లా నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసి జస్ట్ మీకు ఎక్కువ టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది జస్ట్ మీరు చూస్తారని రాస్తాను. Okay, we can write this, save this and go back to the browser and refresh the page. Itla oka paragraph la display ayinda. So to display the text as like this paragraph, you have to write the content between what? P tag. Clear? అర్థమైందండి. సో ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ లో మనం HTML బాడీ అనేది కామన్ గా రాస్తాం. మిగతావన్నీ కూడా మనం ఎడిషనల్ గా మనకి వచ్చిన ఇన్పుట్, మనకి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రాయాలి అంటారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం నేర్చుకున్న ట్యాగ్స్ ని అప్లై చేస్తాం అంతే. ఓకే, బట్ ఏదైనా కానీ బిట్వీన్ HTML బాడీ ట్యాగ్ మధ్యలో రాస్తాం మాక్సిమం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్ సమ్ అదర్ presentation tags. So now I'm going to create one more new one and I'm going to write like HTML and then the body tag. Got it?
and then I'm closing the body tag and I'm closing the HTML tag. Online students, is it clear, ma? If you have any doubt, please let me know. If you're not able to follow or if you want me to repeat, please let me know. Okay, yes. Now, presentation tags lo manaku main ga unnadi enti? Bold, italic, underline, subscript, superscript, and like this manaki mark itla chala tags unnai. So strong tag, yes, correct. Yes, so first we are going to write what? Bold tag. So in between the bold tag మనం ఎప్పుడైతే బి ట్యాగ్ మధ్యలో ఏదైనా టెక్స్ట్ రాస్తామో అది థిక్ కలర్ లో, మన వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో అందరు డేటా టైప్ చేసి ఉంటారు కదా, సో బి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ బి ట్యాగ్ మధ్యలో రాస్తారో ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యాజ్ వాట్? బోల్డ్. సో నౌ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ like hello everyone. Just I'm writing in the bot tag B tag. Okay, and just again I will be saving this as save as. Since నేను presentation tags రాస్తున్నాను కాబట్టి just like I'm writing same name presentation dot html. సో మీరు కూడా ఫైల్ సేవ్ చేసేటప్పుడు a.html b.html అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే మనకి by the time we complete HTML మనం ఒక 50-60 ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఏదైనా రిఫర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే గానీ అది ఏ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనకు అర్థం కాదు. అది పర్ఫెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఓకే హెడ్ అంటే ఓకే దీనిలో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఓకే ఇందులో ప్రెజెంటేషన్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనం ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ కూడా నేర్చుకున్నాం కదా, ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ డాట్ HTML లేదా అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ డాట్ HTML అని సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి యాక్సెస్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంటే 3-4 ఉంటాయి, తర్వాత మీరు కంప్లీట్ HTML క్రియేట్ చేసరికి 30-40 పైనే ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్. అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉండదు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇస్తే. సో అందుకని మనం ఏ కోడ్ అయితే రాస్తున్నామో దానికి అట్లీస్ట్ రిలేటెడ్ గా ఉండే నేమ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే, సో నౌ బోల్డ్ ట్యాగ్. Okay, I have saved this as like presentation.html. You can see here it is created. Just double click this, it is opening with hello. Bold format lo vachinda leda? Yes or no? Okay, and then next manakunnadi enti? I tag represents what? Italic. So this displays text in italic format or italicized text, and then close the I. Okay, save chestam, and then I'll go back to the browser. Okkar refresh chestunnanu. Okay, italic text lo vachinda leda? I tag lo iste కానీ సేమ్ లైన్ లో వచ్చింది, అవునా? సేమ్ లైన్ లో వచ్చింది. సో మనకి న్యూ లైన్ లో రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్. సో BR బ్రేక్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? న్యూ లైన్ లో వస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేసేటప్పుడు సేవ్ యాజ్ యూస్ చేయండి. తర్వాత కోడ్ లో ఇంకేదైనా ట్యాగ్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ గో టు ద ఫైల్ అండ్ సేవ్ అంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం సేవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం సేవ్ యాజ్ అని ఇచ్చి డాట్ ఏదైనా ఒక ఫైల్ నే మీనింగ్ఫుల్ గా ఇచ్చి .html అనండి. తర్వాత నుంచి సేవ్ చేసే ఏదన్నా మాడిఫై చేస్తే గనక జస్ట్ సేవ్ అంటే సరిపోతుంది. సేవ్ అన్నాక ఆ పేజ్ ఓపెన్ అయ్యే ఉంటే జస్ట్ యూ కెన్ రిఫ్రెష్ ఇట్, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది క్లోజ్ చేస్తే గనక మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, లేదంటే రిఫ్రెష్ చేయండి. మీరు సేవ్ చేయకుండా రిఫ్రెష్ చేస్తే మటుకు అప్లై అవ్వదు ఆ స్టైల్. మీరు ఏదైనా మాడిఫై చేశారనుకోండి అది సేవ్ చేయాలి, ఓకే, రీసేవ్ చేయాలి. సో లైక్ దిస్ ఈ బ్రేక్ ట్యాగ్ మనం ప్రతి టెక్స్ట్ కి మనం ప్రతి స్టైల్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇటాలిక్ టెక్స్ట్ తర్వాత కూడా నేను బ్రేక్ ట్యాగ్ రాస్తాను. సో మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ తర్వాత ఏమవుతుంది? న్యూ లైన్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ వాట్ అండర్లైన్. సో హియర్ you can write like the text is underlined. What? The text is what? Underlined. So I will write the U tag here. Clear? So U tag rastam. So now I'm going to save this and go back to the browser and I am refreshing it. Underline lo vachinda leda? Yes,
like this. So bold, italic, and then underline, and then ikkada kuda nenu break tag rastunanu to come into the new line. So inka emunnai manaki presentation tags, subscript and superscript chuddama. So what is the use of subscript? To come as a chemical formula. So andaru baane answer chestunnaru. Okay, suppose you want to display CO2 or something, carbon dioxide. So manam or H2O అని ఉంది అనుకోండి. So just I'm closing the break tag and I'm writing like, so water formula. What is the water formula? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? H2O. Very good. So H రాసి ఏం రాయాలి ఇక్కడ ట్యాగ్? 2 అనేది సబ్స్క్రిప్ట్ లో రావాలి. సో ఏం ట్యాగ్ యూస్ చేయాలి ఇక్కడ? sub 2 and close the subscript and then O. Okay, so now how it will come? H2O and display అవుతుంది. Okay, then after this also you want a break tag to come into the new line, then you can use what? Break tag. Clear? So I'm just saving this, go back to the browser and then refresh the page. సబ్స్క్రిప్ట్ లో వచ్చిందా లేదా? సో మనం ఏదైనా కానీ మనం ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్స్ డెవలప్ చేయాల్సి ఉండొచ్చు. ఒక స్టూడెంట్ అప్లికేషన్, మీరు ఒక్కోసారి ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాస్తారు కదా ఇంటర్వ్యూస్ కి, ఎగ్జామ్ పేపర్ వస్తుందా లేదా, అది ఒక అప్లికేషన్ ద్వారానే మీకు పంపిస్తారు కదా. సో అట్లాంటప్పుడు ఏదైనా ఒక కెమికల్ ఫార్ములాస్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? సబ్స్క్రిప్ట్. అండ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ కావాలి మనకి ఎక్కడైనా, అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అట్లా ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా. సో వాటి కోసం మనం యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటి? సూపర్ స్క్రిప్ట్. సో నెక్స్ట్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ ఏ అండ్ యూ వాంట్ యాజ్ ఎ స్క్వేర్, దెన్ ఏం యూజ్ చేయాలి మనం? సూపర్ స్క్రిప్ట్ 2 అండ్ దెన్ ఏం రాయాలి మనం? క్లోజ్ ద సూపర్ స్క్రిప్ట్. సో క్లోజింగ్ ఎప్పుడు స్లాష్ ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ this is the open tag and this is the close tag, and plus మనకి ఏం కావాలి? b again square కావాలి. so sup and then 2 and close the sup. సో ఏదైతే మనం sup మధ్యలో రాస్తామో అది it will come as up as a superscript. ఏదైతే sub tag కి మధ్యలో రాస్తామో it will come as what? base. okay, సూపర్ స్క్రిప్ట్ లో ఇచ్చింది పవర్ లాగా వస్తుంది, సబ్స్క్రిప్ట్ లో ఇచ్చింది బేస్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ అగైన్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ అండ్ రిఫ్రెష్. వచ్చిందా? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ ఏమన్నా ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ అర్థమైందా అండి? సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్. Clear, Okay. ma'am. Okay. So next, what are the other tags we have for the presentation tags? Like mark, delete, insert, itla manaki strong and emphasized. So bold, strong tag అనేవి similar. అలాగే italic, emphasized అనేది similar. Okay. So like that we can create. And then mark tag. So is very important. I'm just writing. I want to highlight the important keyword. So whenever I want to highlight some text, what I will do? I will write the text between mark tag. Between what? Mark tag. Open the mark tag and then close the mark tag like this. Okay, open and close the mark tag. I'm just saving this. Close the break tag and save this, go back to the browser and I'm refreshing the page. What you are getting? Important అనేది హైలైట్ అయ్యి వస్తుందా లేదా? ఐ మీన్ ఇన్ సమ్ మార్క్ ఫార్మాట్. అంటే ఏ టెక్స్ట్ అయితే మీరు మార్క్ కి మధ్యలో రాస్తారో ఆ టెక్స్ట్ అట్లా హైలైట్ అయ్యి వస్తుంది. అండర్స్టూడ్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో వాట్ ఎవర్ టెక్స్ట్ యూ రైట్ in between this mark tag, you will be getting as highlight color. Clear? So this is about what? Mark tag. So here also I am writing one break tag to come into the new line. ఎందుకంటే కొంచెం వ్యూ ప్రాపర్ గా ఉండాలి కదా, ఒకే లైన్ లో అలా ఉంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందని ఫర్ ఎవ్రీ లైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ వాట్? బ్రేక్ ట్యాగ్.
Clear? So like this we can use, and delete insert is used for deleting the text and inserting the new text. So that also I will do. So for deleting text, yes, అంటే delete చేయను అంటే it will give strike and all. INS, I am writing like సో నేను ఇక్కడ ఏం రాశాను, DEL ట్యాగ్ కి మధ్యలో యాంగులర్ JS అని రాశాను, అండ్ INS ట్యాగ్ లో ఏం రాశాను, ఇన్సర్ట్. అంటే మనం రెండు పక్క పక్కన ఎందుకు రాశానంటే యాంగులర్ JS బదులుగా మనం రియాక్ట్ JS నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే యాంగులర్ JS డిలీట్ అంటే మనం స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, రియాక్ట్ JS. అంటే ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ వస్తే జస్ట్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దట్, యూ వాంట్ ద యూజర్ హూ ఈస్ వ్యూయింగ్ ఇట్ to make him understand that it is not working or it is deleted, just manam del tag dani baduluga em use chestunam, react js. General ga rendu combination lo use chesthe oka proper meaning untundi anamata. Instead of this we are using this ani cheppadaniki use chestam, del and insert tags. Clear? So I think most of the tags we have seen, like strong, emphasized anedi normal. బై ట్యాగ్, BDO అనేది ఏంటి, బై డైరెక్షనల్ టెక్స్ట్. క్యూ ట్యాగ్ దేనికి యూస్ చేస్తాం, ఫర్ కొటేషన్స్. ఇంకా మార్క్యూ ఇంకా నేను అసలు చెప్పలేదు, అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, అంటే ఓరల్ గా చెప్పాను కానీ అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. సో మార్క్యూ ట్యాగ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టెక్స్ట్ స్క్రాలింగ్ కి, అది నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద presentation tags we have seen. So inkonni presentation tags chudamu, but I will create a new file. Anni oka danlo confusion ga undachu, so I am creating one more file. So ippadaka cheppina presentation tags clear ga unnayandi? Emana doubt unda any particular tag enduku rastunnam, why it is working anedi? Is it clear everyone? Okay, so next we are writing one more file, HTML body tag, and then I am closing the body tag, and then I'm closing the HTML tag, and in between I'm writing. Okay, now inside this body tag, okay, no INS tag కి మనకి అండర్లైన్ ఏం రాలేదు కదా. అంటే మనం జస్ట్ దీని బదులుగా ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి వాడతాం అనమాట. అంటే యూ ట్యాగ్ అనేది జస్ట్ ఫర్ అండర్లైన్. ఎప్పుడైనా ఇన్సర్ట్ ట్యాగ్, ఓకే, ఎనీవే యు ఆర్ గెట్టింగ్ లైక్ దిస్, బట్ దీని బదులుగా యూస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి మెయిన్ గా వాడతాం ఇన్సర్ట్ ట్యాగ్ అనేది. అండర్లైన్ అనేది జనరల్లీ ఫర్ అండర్లైన్ ద టెక్స్ట్. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ యూ బదులుగా INS వాడతాను ఫర్ అండర్లైన్ అంటే యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ స్పెసిఫిక్ గా అండర్లైన్ కి. ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం INS యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Okay, so BDO tag already we have discussed in last session also. Why we use this? For the bi-directional. So manam text ni manam reverse direction lo display cheyadaniki em use chestam, BDO tag. So just I am writing like welcome, and then close the what tag, BDO. So then close it. So what is the attribute we use here? Direct. And what is the attribute value? RTL or LTL. అసలు మనం ఏమీ ఇవ్వకపోతే గనక ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ నార్మల్. అదే గనక మనం డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేసి RTL అంటే ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఓకే,
So next we also have strong tag. Okay, anyway, I will type the strong tag also. Like whatever you write, it will be strong tag also displays in bold format. In what? Bold format. And then you can close the strong tag. And then one more, okay, displays. And we have EM tag. It is similar to italic or I tag. I tag means you know, right? It is for what? Italic format. This you can save. And still, what else we have discussed? Bidirectional, strong, EM, subscript. Anything else I missed? What is the font? Font ని చెప్పలేదు కదా అసలు. ప్రెజెంటేషన్ ట్యాగే, బట్ ఐ స్టిల్ డిడ్ నాట్ డిస్కస్ ఇట్. అంటే ఫాంట్ లో మీకు చాలా అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి. సో ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఇట్ సెపరేట్లీ. సో ఫాంట్ ఇంకా నేను అసలు స్టార్ట్ చేయను, అంటే ఆల్రెడీ రివిజన్ చేస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ కొత్త ట్యాగ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుందని రివైజ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రెజెంటేషన్ ట్యాగ్స్. అండ్ క్యూ ట్యాగ్. ఓకే, ఎస్, క్యూ ట్యాగ్ వి విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ వాట్? కొటేషన్స్. ఏదన్నా ఒక టెక్స్ట్ మనకి బ్రౌజర్ మీద డబల్ కోట్స్ లో రావాలనుకోండి, మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? క్యూ ట్యాగ్ మధ్యలో. సో సంథింగ్ లైక్ CSS is used for styling sheets, and then you will be closing the Q tag. Now you can go and save this with save as. Okay, you can just write like presentation2.html. అంటే ఇది కూడా presentation tag, but we are giving in new one. సో మనం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విజువల్ స్టూడియోలో కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ని ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసి అదే ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు విజువల్ స్టూడియో కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటే నోట్ ప్యాడ్ లో చేయండి. లేదు విజువల్ స్టూడియోలో కష్టంగా ఉంటే ఒకసారి మీరు వస్తే క్లాస్ కి ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని. ఇవాళ కొంతమంది అడిగారు, చూసాను. సో మీకు కూడా విజువల్ స్టూడియోలో రాకపోతే కనుక ఒకసారి తీసుకొస్తే నేను దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫైల్ అండ్ ఓపెన్ ద ఫోల్డర్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో ఆ ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్తున్నాను కదా, అప్పుడు ఏ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను? HTML10. సో ఇది ఓపెన్ చేసి మీరు సెలెక్ట్ ఫోల్డ్ అంటే ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ దట్ ఫోల్డర్. ఇక్కడ మనం రాసినవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ విల్ బి హియర్. అబౌట్ ద ప్రెజెంటేషన్ మనం క్రియేట్ చేసినవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ డిఫరెంట్ రోస్ పాన్, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ మీరు క్లిక్ చేసి రన్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనాలి? F5 అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఆర్ you can also select like go to this and say run anaina anachu. So whatever you want you can see and you can execute it. Clear everyone? So this is one process. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డరే ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసి ఫైల్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ అండ్ దెన్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? C drive లో HTML. So we will be opening here. Save. Yes, someone has asked some doubt. Yes, I will. మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చినాయా? ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం ఇప్పుడు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఒక ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసామా లేదా? సో అవన్నీ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి విజువల్ స్టూడియోలో. సో ఏదైనా మీరు ఇక్కడన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, నోట్ ప్యాడ్ లో అన్నా ఎగ్జిక్యూట్. ఈ ప్రాసెస్ క్లియర్ గా ఉంది, ఇంకోసారి చెప్పమంటారా? విజువల్ స్టూడియోలో ప్రాసెస్. ఓకే, హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు గో టు ద ఫైల్, open folder and then you have open it. Clear? So manam presentation HTML చూసాము. So presentation 2, okay, BDO, okay, I forgot to give the direction, is equal to RTL. We can save this
Okay, you want to just execute with the notepad only, you can go here, double click, it will be opening. Clear? అర్థమవుతుందా అండి అందరికి? ఓకే, సో రేపటి సెషన్ లో కూడా మనం మిగిలిన ట్యాగ్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. మనం డిస్కస్ చేసిన వరకు రివైజ్ చేసి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ట్యాగ్. విల్ సీ అబౌట్ ద ఫాంట్ ట్యాగ్ ఆల్సో. మనం ఫాంట్ ట్యాగ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దోస్ హూ హ్యావ్ డౌట్స్ దే కెన్ స్టే, అదర్స్ కెన్ లీవ్ ద సెషన్. అర్థమైందా అండి ఇవాళ సెషన్ అందరికి? ఓకేనా? ఎస్. సో బీజీ కలర్ అనేది, what is the difference between BG color and style tag? See, BG color అనేది just background color కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ స్టైల్ ట్యాగ్ లో మనం డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మన సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అప్లై చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అవ్వచ్చు, ఇంకా డిఫరెంట్ ఫాంట్ కలర్ కానీ వేరే ఏ స్టైల్స్ అన్నా అప్లై చేయడానికి మనం స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. బీజీ కలర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. యూజింగ్ స్టైల్ ట్యాగ్ మనం సిఎస్ఎస్ లో ఉన్న ప్రతి స్టైల్ అప్లై చేయొచ్చు.